નમસ્કાર, જેટ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। હું છું રવિના પટેલ। સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। દમણ કોલેજ મેદાન પર 70માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરાઈ। કલેક્ટરના હસ્તે કરવામાં આવ્યું ધ્વજવંદન। નાના પોંડામાં જિલ્લા કક્ષાના પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે ઈશ્વરભાઈ પરમારના હસ્તે કરાયું ધ્વજારોહણ। વાપીના બંને પોલીસ મથકો, શાળાઓ અને કોલેજોમાં 70માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી। વલસાડ હાઈવે પર રામદેવ ધાબા નજીક કન્ટેનર અને આઈસર ટેમ્પો વચ્ચે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં એક ઘાયલ। હવે સમાચાર વિસ્તારથી। દમણમાં કોલેજ મેદાન ખાતે 70માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં કલેક્ટરના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું। દમણમાં કોલેજ મેદાન પર 70માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી, જે કાર્યક્રમમાં દમણ કલેક્ટર સંદીપ કુમારના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં માહિતીપ્રદ ટેબ્લોઝ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, તેમજ કાર્યક્રમમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં સંઘ પ્રદેશના તમામ લોકપ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા। शत शत नमन। परेड कमांडर के द्वारा परेड निरीक्षक। एक लोक सबका है एक मान। दमन की महिला पुलिस का प्लाटून, मुरादें सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिए। कुशल नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिलाते हुए तट रक्षक बल के अपनी कर्मठता और विश्वास के साथ सलामी मंच कमांडर PSI जय टंडेल और इसके बाद दमन जुल्फिकार के नेतृत्व में कदम से कदम बढ़ाते हुए और अग्निशक्ति कैडेट गरिमा भटनागर के नेतृत्व में सलामी मंच बुनकर के नेतृत्व में भारतीय तिरंगा नीला आसमान का कार्य दमन नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जा रहा है। भारत का निर्माण करना है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ऐसा कई ठोस कदम उठाए हैं, जैसे कि नानी दमन, मोटी दमन के किलों की साफ सफाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये तहत लागू किया गया है। बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा। अनुशासन तो लाता ही है, मानसिक तथा शारीरिक विकास में भी। अपने बच्चों का भविष्य कितने में बेचेंगे आप? क्या कीमत लगाएंगे? प्रथम विजेता है अवर लेडी ऑफ फातिमा कॉन्वेंट। आज कैटेगरी की बारी ओपन कैटेगरी के परेड यहाँ पर परेड किया और आज ही उन्होंने प्राइज जीता। आज के विभिन्न विभागों के द्वारा और झांकी में चल रहा है थी स्कूल चले हम। हमारे प्रदेश को गोल्ड दिलाया है, गौरव बढ़ाया। श्री तिलक 14 में ब्रॉन्ज मेडल पर। और अब उनको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सुंदर, जोरदार तालियां। कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाएगा। बहुत बहुत आप सभी को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन सन 1950 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था और भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई थी। इस दिवस की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि सन 1930 में आज ही के दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। बीते 70 वर्षों में देश ने विकास के क्षेत्र में कई आयाम जोड़े हैं। गणराज्य के रूप में जाना जाता है। सन 1961 में
दमन दीव के आजाद होने एवं भारत से जुड़ने के बाद दमन दीव में भी इसी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई और यहाँ के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं स्वतंत्रता मिली। दमन दीव भी यहाँ के लोगों के अथक प्रयास की वजह से नए मुकामों को हासिल कर रहा है। न केवल आधारिक संरचना बल्कि सामाजिक विकास में दमन का नाम देश के सामने एक उदाहरण के तौर पे आया है। बात यदि दमन के विकास की करें तो यहाँ के लोगों के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। उनमें से कई अभी कंप्लीशन के कगार पर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां एक और 40 मकान शहरी क्षेत्र में लोगों को आवंटन के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर सूर्योदय आवास योजना के तहत दमन के 53 लाभार्थियों को दिए जाने वाले मकान का काम तेज गति के साथ चल रहा है। इन सभी मकानों में बेसिक फैसिलिटीज भी मुहैया कराई जाएंगी। 70માં પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકાના નાના પોંડા ખાતે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં રાજ્યના મંત્રી ઈશ્વરભાઈ પરમારે તિરંગાને સલામી આપી પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરી। વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકાના નાના પોંડા સિલદા જંગલ કામદાર મંડળીની સામેના ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાજ્યના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગના મંત્રી શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમારે તિરંગો લહેરાવી પ્રજાજોગ સંદેશો આપતા જણાવ્યું કે સમયબદ્ધ, ગુણવત્તાયુક્ત, ભ્રષ્ટાચાર રહિત જનસેવાના કામોથી રાજ્ય સરકારે સુશાસનની નેમ સાકાર કરી છે। વલસાડ જિલ્લા કક્ષાના પ્રજાસત્તાક પર્વની નાના પોંડા ખાતે થઈ રહેલી ઉજવણી દરમિયાન રાષ્ટ્રની આન બાન અને શાન સમા તિરંગાને બાઅદબ સલામી આપ્યા બાદ મંત્રી પરમારે તેમના પ્રજાજોગ સંદેશમાં જણાવ્યું હતું કે આપણો દેશ પ્રગતિના પંથે ઝડપભેર આગળ વધી સામાજિક, આર્થિક અને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે। સ્વરાજ મળ્યા બાદ સુરાજ્યની પ્રતીતિ લોકલાડીલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ જનજનને અનુભૂતિ થઈ રહી છે। પ્રગતિશીલ ગુજરાતના પ્રણેતા મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પારદર્શક અને પ્રામાણિક વહીવટની અનુભૂતિ કરાવી છે। નાગરિકોના પ્રશ્નો હલ કરવા માટે સંવેદનશીલ અભિગમ ગુજરાત સરકારની આગવી ઓળખ બની છે। સુશાસન અને સુરાજ્યને કારણે ગુજરાતનો વિકાસ સોળે કળાએ ખીલ્યો છે અને હેપીનેસ ઇન્ડેક્સમાં ગુજરાત સતત આગેકૂચ કરી રહ્યું છે। અવકાશ ક્ષેત્રે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં સીમાચિહ્નરૂપ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે। અવકાશ ક્ષેત્રે ભારતની પ્રમુખ સંસ્થા ઇસરો દ્વારા 36થી વધુ મહત્વપૂર્ણ મિશન પાર પાડ્યા છે। છેલ્લા 3 વર્ષમાં જ ભારતે 145 સેટેલાઇટ અવકાશમાં તરતા મૂકી વિશ્વને અચંબામાં મૂકી છે। 2022 સુધીમાં આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 3 ભારતીયોને 7 દિવસ સુધી અવકાશમાં મોકલવામાં આવનાર છે। કેન્દ્ર સરકારે ગરીબ મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને રક્ષા કવચ આપ્યું છે। આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત દેશના ગરીબ મધ્યમ પરિવારોને વિવિધ પ્રકારની જીવલેણ બીમારીમાં વિનામૂલ્યે ₹5 લાખની મર્યાદામાં આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે। ગુજરાતે રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ, સાતત્યપૂર્ણ નેતૃત્વ અને જનશક્તિના સાક્ષાત્કારના આયામોને આત્મસાત કર્યા છે। ગુજરાતે જનહિતની નવતર ઊંચાઈ હાંસલ કરી છે। આજે કૃષિ ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રે સમગ્ર દેશમાં ઉડીને આંખે વળગે એવો વિકાસ કર્યો છે। સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસના સૂત્રને સાચા અર્થમાં આ પ્રગતિશીલ સરકારે સાકાર કર્યું છે। એવરેજ ગ્રોથ રેટમાં અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આઉટપુટમાં ગુજરાત નંબર 1 છે। એક્સપોર્ટ ક્ષેત્રે ગુજરાત અગ્રેસર છે। મગફળી, કપાસ, જીરું અને મસાલાના ઉત્પાદનમાં, રોજગાર કેન્દ્રોના પ્લેસમેન્ટમાં વર્ષોથી ગુજરાત અગ્રહરોળમાં છે। સાતત્યપૂર્ણ વિકાસની પરિભાષા ગુજરાતે દેશ અને દુનિયાને બતાવી છે। નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા ખાતે બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી કાર્યાન્વિત કરવાનો નિર્ણય લઈ આદિજાતિ વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણની તકો ઉપલબ્ધ કરાવી છે। ગૌણ વનપેદાશો ઉપર વનબંધુઓને અધિકાર આપતો પૈસા એક્ટ અમલી બનાવી સરકારે તેમના જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કર્યા હોવાનું મંત્રીશ્રીએ જણાવ્યું હતું। રાજ્ય સરકારની વિવિધ વ્યક્તિલક્ષી સહાયના લાભાર્થીઓને ગરીબ કલ્યાણ મેળા અત્યાર સુધીમાં 10 ગરીબ કલ્યાણ મેળાની રાજ્યવ્યાપી શૃંખલામાં 1.34 કરોડથી વધુ લાભાર્થીઓને 24,000 કરોડ જેટલી રકમની સાધન સહાય પૂરી પાડવામાં આવી છે। પ્રજાસત્તાક પર્વ ઉજવણી દરમિયાન વલસાડ જિલ્લામાં મંત્રીશ્રી સહિત કલેક્ટર CR ખરસણ અને જિલ્લા પોલીસ અધ્યક્ષ સુનિલ જોશીએ
પોલીસ પરેડનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ વેળા વલસાડ ખાતે રેલવે પોલીસ ફોર્સ, જિલ્લા પોલીસના મહિલા અને પુરુષ જવાનો, હોમગાર્ડ્સના મહિલા અને પુરુષ ગાર્ડ્સ સહિત પોલીસની પરેડ પોલીસ બેન્ડના સથવારે યોજવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે જિલ્લાના જુદા જુદા વિભાગો દ્વારા આકર્ષક અને માહિતીપ્રદ ટેબ્લોસ પણ રજૂ કરાયા હતા. બાગાયત, ખેતીવાડી, 108, આદિજાતિ વિકાસ, ગ્રામ વિકાસ, શિક્ષણ વિભાગ, આરોગ્ય, પશુપાલન, વન અને પોલીસ વિભાગના ટેબ્લોસ રજૂ કરાયા હતા. નાના પોંડા ગણતંત્ર પર્વ ઉજવણી નિમિત્તે રંગારંગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ ગ્રામજનોને માણવા મળ્યા હતા. આ અવસરે દેશભક્તિ ગીત, ગરબા, ડાંગી નૃત્ય જેવા રંગારંગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ કરાયા હતા. દિલ ધડક અશ્વ શોએ સૌને મંત્રમુગ્ધ બનાવી દીધા હતા. આ કાર્યક્રમો પ્રજાજનોએ મન ભરીને માણ્યા હતા. ગણતંત્ર દિવસે મહાનુભાવોના હસ્તે રમતગમત ક્ષેત્રના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓ, પ્રશંસનીય કામગીરી કરનાર પોલીસ જવાનો, આરોગ્ય ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ કામગીરી, ઇમરજન્સી સેવાની વિશિષ્ટ કામગીરી કરવા બદલ મહાનુભાવોના હસ્તે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે રજૂ થયેલા ટેબ્લોસ, પરેડ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની વિજેતા કૃતિઓને પણ મહાનુભાવોના હસ્તે પારિતોષિકો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય વિજેતાઓને સન્માનિત કરાયા હતા. ગણતંત્ર દિવસ ઉજવણીના આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગ્રામજનો સહિત તાલુકાના પ્રજાજનો, પદાધિકારીઓ, અધિકારીઓ, શાળા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ, મીડિયાકર્મીઓ વગેરે ઉપસ્થિત રહી રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી હતી. આ કાર્યક્રમના અંત ભાગમાં પોલીસ બેન્ડની સુરાવલીઓ સાથે રાષ્ટ્રગીતનું ગાન કરાયું હતું. ત્યારબાદ મંત્રી શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર અને મહાનુભાવોએ વૃક્ષારોપણ કર્યું હતું. આ અવસરે મંત્રી નાના પોંડા એપીએમસી માર્કેટનું ઉદ્ઘાટન અને વન વિભાગની કચેરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ અવસરે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ મણિલાલ પટેલ, સાંસદ ડૉક્ટર કેસી પટેલ, ધારાસભ્યો કનુભાઈ દેસાઈ, અરવિંદભાઈ પટેલ, જીતુભાઈ ચૌધરી સહિત જિલ્લાના અધિકારી, કર્મચારી સહિત ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આપણે સૌ પ્રજાસત્તાક પર્વની 70મા વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. ભારત વિશ્વમાં સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવતો દેશ છે. આ લોકશાહી પદ્ધતિ, લોકશાહી મૂલ્યો અને પ્રજાલક્ષી શાસન વ્યવસ્થાની વિશ્વભરમાં પ્રશંસા થઈ રહી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દેશની આઝાદી માટે અનેક વીર સપૂતોએ જીવન હોમી દીધા હતા. એવી મહામૂલ્ય આઝાદીને, દેશદાજની ભાવનાને જીવંત રાખવી એ આપણી સૌની પવિત્ર ફરજ બને છે. આજે આપણા લોક લાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ આજે એ સુરાજ્યની જનજનને અનુભૂતિ થઈ રહી છે. પ્રગતિશીલ ગુજરાતના પ્રણેતા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકાર વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની દીર્ઘદ્રષ્ટિપૂર્ણ માર્ગદર્શનથી પારદર્શક અને પ્રામાણિક વહીવટની પરંપરાને વધુ આગળ ધપાવી છે. નાગરિકોના પ્રશ્નો હલ કરવા માટે સંવેદનશીલ અભિગમ ગુજરાત સરકારની આગવી ઓળખ બની છે. વાપીમાં વિવિધ સ્થળે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયા, જેમાં સમર્પણ જ્ઞાન સ્કૂલમાં તાલુકા લેવલનો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો, તેમજ વાપી અને જેડીસી પોલીસ સ્ટેશન, મામલતદાર તથા મુસ્લિમ સ્કૂલ રાજા ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું. 26મી જાન્યુઆરી 70મા પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે વાપીના રાતામાં આવેલ સમર્પણ જ્ઞાન સ્કૂલમાં તાલુકા લેવલનો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં રાષ્ટ્રગીત ગાઈ ધ્વજને માન સાથે સલામી આપવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે પોલીસ, શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા અને વીર શહીદોના બલિદાનને યાદ કર્યા હતા. તેમજ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા માર્ચપાસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે વાપીની ડુંગરી ફળિયામાં આવેલ રાજા ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં પણ ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો. આ સ્કૂલ મુસ્લિમ સ્કૂલ છે. આ કાર્યક્રમમાં ભારતના શહીદોને યાદ કરવામાં આવ્યા હતા અને ધ્વજને સલામી આપી રાષ્ટ્રગીતો ગાવામાં આવ્યા હતા. વાપી પોલીસ સ્ટેશન અને વાપી જેડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ ધ્વજવંદન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં પીઆઈ એસ.જે. બારિયાના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું. બંને પોલીસ સ્ટેશનમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ જવાનો હાજર રહી વીર શહીદોને યાદ કર્યા હતા. સાથે જ વાપી મામલતદાર ખાતે પણ ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો.
જ્યાં મામલતદાર એચ.ડી. પટેલના હસ્તે ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં મામલતદારે તમામ પાસે સ્વચ્છતા માટે શપથ લેવડાવ્યા હતા। દેશને પ્રગતિના પંથે લઈ જવા પ્રયત્ન કરીશું તો જ સાચા અર્થમાં પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી કરેલી ગણાશે। हमारा साथ में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है इसकी हर जिना हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा सामने इसकी जाने पाए विश्व विजय करके दिखलाओ हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब जय गाथा जन गण मंगल। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत पंजाब सिंध गुजरात मराठी जय हे जय 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 हे वीरों को हरसाने वाला मातृभूमि का तन। આપણે દેશને આઝાદીમાં નામી અનામી જે પણ આપણા લડવૈયાઓએ દેશને આઝાદ કરવા માટે જે એ આપ્યું હતું બલિદાન આપ્યું હતું તમામને આજના દિવસે આપણે યાદ કરી અને સૌને અભિનંદન પાઠવું છું। ગણતંત્ર દિન નિમિત્તે દેશવાસીઓને शुभेच्छा पाठवू छू। सबसे पहले तो मैं आज समस्त भारतवासियों को 70वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज ये राष्ट्रीय पर्व पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तभी आज रजा इंग्लिश स्कूल में भी ये राष्ट्रीय पर्व बच्चों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में झंडा फहराया और कौमी तराना वगैरह यहाँ पे करके और बहुत इस प्रोग्राम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में उनके साथ में हमारे कमेटी के सारे कमालू भाई, मन्नू भाई, सुधर और यहाँ के मुदर्रिस हज़रात का और काफ़ी इसमें अहम रोल रहता है, तभी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जाता है। और राष्ट्रीय पर्व तो हम लोग मना ही रहे हैं, लेकिन हर जगह हर विभिन्न कचहरी में मनाया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बेनिफिट स्कूलों में ये पर्व मनाने से होता है वो शायद, क्योंकि आने वाला टाइम जो है, आने वाला भविष्य इन बच्चों के हाथ में ही है, उज्जवल भारत का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भारतवासी इसी तरह से मिलजुल के हमेशा ये राष्ट्रीय पर्व मनाते रहें। और फिर से मैं एक बार सभी भारतवासियों को 70वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण समारोह में उपस्थित हुए हैं और हम कामना करते हैं कि यहाँ के बच्चे आगे के भविष्य और की कामना करते हैं अच्छी तरह से देश के बच्चे आगे बढ़े, इस स्कूल का भविष्य, इस स्कूल का नाम रोशन करें। आज हम यहाँ बेटी विद्यालय में गणतंत्र दिवस की
ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित है और बच्चे लोग का उत्साह और केपी विद्यालय का जो आयोजन है गणतंत्र के प्रति बहुत ही अच्छा और बच्चों को सही शिक्षा भी गणतंत्र दिवस क्या है वो समझाने के लिए अच्छा कार्यक्रम है और इसमें हम लोग को आज यहाँ उपस्थित रहने बुलाया है उसके लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं। રેટલાવ પ્રાથમિક શાળા ખાતે પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરાઈ, જે શિક્ષિત મહિલા તેમજ સરપંચના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું। પારડી તાલુકાના ઉદવાડા આરએસ રેટલાવ પ્રાથમિક શાળા ખાતે શનિવારના સવારે 8:15 કલાકે 70મા પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ગામની વધુ ભણેલ દીકરી એડવોકેટ ક્રીણા પટેલ તેમજ ગામના પ્રથમ મહિલા એવા સરપંચ અર્ચનાબેન મિતેશભાઈ પરમાર તેમજ શાળાના આચાર્ય, શિક્ષક, પંચાયતના સભ્ય, વડીલો, યુવાનોની ઉપસ્થિતિમાં ધ્વજવંદન ક્રીણા પટેલના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું। સરપંચ અર્ચનાબેને પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે ગામ લોકોને શુભકામના પાઠવી હતી। સરકાર દ્વારા મહિલાઓને માન સન્માન સાથે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓનો આજે ઉત્તમ દાખલો અહીં જોવા મળ્યો હતો અને એક ગામની શિક્ષિત દીકરીના હસ્તે ધ્વજવંદન કરતા સરપંચ સહિત ગામ લોકોએ આશીર્વાદ આપ્યા હતા। તેમજ રેટલાવના અન્ય તેમજ રેટલાવ ગામના વિવિધ શાળાના બાળકોની ધ્વજ સાથે પ્રભાત ફેરીમાં ઓરવાડ ગામના સરપંચ આશીષ પટેલ નીકળ્યા હતા અને પ્રજાસત્તાક દિનની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। આજના પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે આપણે આજે 70મો પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે અહીં ઉપસ્થિત સૌ ગ્રામજનો, નાના ભૂલકાઓ, શાળાના ટીચર્સો સૌને મારા તરફથી આ પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભકામના। આજે આપણે આ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ ત્યારે આપણે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી ત્યારે કરીએ છીએ જ્યારે 1950થી આપણને પ્રજાના હાથમાં સત્તા આવી અને આપણને એક બંધારણ દ્વારા તમામને નાગરિક હોવાના અધિકારો મળેલ છે અને આ અધિકારોની સાથે આપણને જે ફરજોનું પણ આપણે પાલન કરવાનું રહે છે અને આ અધિકારોની સાથે આપણે સ્વતંત્ર જીવન જીવી શકીએ છીએ અને મુક્ત મને આપણે હરીફરી શકીએ છીએ। આ પ્રજાસત્તાક દિવસે આ જે આપણા અધિકારોનો અમલ સાથે આપણે કેટલીક ફરજોનું પણ પાલન કરવાનું રહે છે। એટલે આજે ચાલતા સ્વચ્છ ભારત અભિયાનને એક ઝુંબેશને આપણે પણ એક સંકલ્પ સાથે આગળ ધપાવીએ અને સ્વચ્છ ભારત રાખીએ, સ્વચ્છ આંગણું રાખીએ અને આપણા દેશને આપણા તરફથી કંઈક યોગદાન આપીએ એવી મારી સૌને અપીલ છે અને આ પ્રજાસત્તાક દિવસની હું સૌને હાર્દિક શુભકામના પાઠવું છું। આજે 70મા પ્રજાસત્તાક દિવસના નિમિત્તે હું સૌને શુભેચ્છા પાઠવું છું। સૌ ગ્રામજનો અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનો સૌને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું। પારડી શહેરમાં 70મા પ્રજાસત્તાક દિનની ઠેર ઠેર ઉજવણી કરવામાં આવી। પારડી શહેરમાં 70મા પ્રજાસત્તાક દિનની ઠેર ઠેર ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। સવારે પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પ્રભાત ફેરી પારડી શહેરમાં નીકળી પાલિકા કચેરી ખાતે આવી પહોંચી હતી, જ્યાં પારડી નગરપાલિકા પ્રમુખ ફાલ્ગુનીબેન ભટ્ટના હસ્તે રાષ્ટ્રીય ધ્વજને માનભેર સાથે ધ્વજને સલામી આપવામાં આવી હતી। પ્રમુખે દેશને આઝાદી અપાવનાર વીર શહીદોને કોટી કોટી વંદન કરી તેઓએ આપેલ બલિદાન થકી આપણે દેશમાં આઝાદીથી જીવન ગુજારી રહ્યા છીએ। આઝાદીના 70 વર્ષનો પ્રજાસત્તાક દિન ભવ્ય ઉજવણી કરી રહ્યા છે અને તેઓના બલિદાનને યાદ કર્યા હતા। તેમજ પારડીમાં નિયમિત યોગ પ્રાણાયામ કરાવનાર શિક્ષકોને કલેક્ટર દ્વારા સન્માનપત્ર આપવામાં આવ્યા હતા। તેઓને પાલિકા પ્રમુખ ફાલ્ગુનીબેન ભટ્ટના હસ્તે આજે વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં બાલુભાઈ લાડ સહિત અન્ય 3 યોગ શિક્ષકોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। પારડી પાલિકા ખાતે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ પ્રસંગે પાલિકા ઉપપ્રમુખ બિપિન પટેલ, કારોબારી અધ્યક્ષ દેવિન શાહ, માજી પ્રમુખો તેમજ સભ્યો અને નગરના તબીબ, વકીલ, વરિષ્ઠ નાગરિકો, શિક્ષકો વગેરે હાજર રહ્યા હતા। ત્યારબાદ પારડી રામચોક ખાતે પારડી શુભમ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર સ્વીટીબેન પટેલના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું। ડૉક્ટરે દેશના આઝાદીના લડવૈયા શૂર શહીદોને યાદ કર્યા હતા અને પારડી નગરજનોએ ધ્વજ માનભેર સાથે ધ્વજવંદન કરવા બોલાવી માન સન્માન આપ્યું તે બદલ શ્રી રામચોકના સંચાલકોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ પ્રસંગે છગનભાઈ માલી, જીતુ ઓઝા, રાજેશ પટેલ, અલી અંસારી, કિરણ મોદી, રાજન ભટ્ટ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। દરેક જાહેર કાર્યક્રમમાં નાના ભૂલકાઓને ચોકલેટનું વિતરણ કરનાર પાલિકાના ટીપી ચેરમેન હસુભાઈ રાઠોડ દ્વારા બાળકોને ચોકલેટનું વિતરણ કરતા નજરે પડ્યા હતા।
આ ઉપરાંત પારડી વલ્લભ આશ્રમ ખાતે ધ્વજવંદન સ્વામી હરિપ્રસાદ દાસજીએ સલામી આપી. કાર્યક્રમ સહિત કેનેડાથી આવેલ મહેમાન ડૉક્ટર એન સેંગ સીટા, ક્યુબેક તથા અન્ય ડૉક્ટરો હાજર રહ્યા હતા. બાદમાં સ્પોર્ટ ડે ઉજવાયો હતો અને મહેમાનોએ પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે પોતપોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા. પારડીમાં અન્ય સ્થળે પારડી કોલેજ, પોલીસ સ્ટેશન, કોર્ટ, વિવિધ શાળાઓ ખાતે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમની ઉજવણી હર્ષોલ્લાસ સાથે કરવામાં આવી હતી. દીવના ઝોલાવાડી ગ્રામ પંચાયતમાં 70મા ગણતંત્ર દિવસની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી. દીવના ઝોલાવાડી ગ્રામ પંચાયત ખાતે 70મા ગણતંત્ર દિન નિમિત્તે સરપંચ સંજયભાઈ વાજાના હસ્તે રાષ્ટ્રધ્વજને ફરકાવી સલામી આપી રાષ્ટ્રગીત ગાવામાં આવ્યું હતું. વિવિધ શાળાના બાળકોએ વિવિધ રાષ્ટ્રગીતો ઉપર ડાન્સ કરી લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી નાખ્યા હતા. વિવિધ શાળાના બાળકોને સરપંચ સંજય વાજા, સભ્યો શારદાબાઈ પીઠામાં, સુશીલા કાંજી, અમૃતબેન મણિકાંત, કરશન રામના હાથે ઇનામોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે વિવિધ શાળાના આચાર્યો અને મોટી સંખ્યામાં બાળકો, ગ્રામજનોએ હાજરી આપીને ધામધૂમથી ગણતંત્ર દિનની ઉજવણી કરી હતી. બાળકોને ચોકલેટ અને બિસ્કિટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. દેશનું ભવિષ્ય જેથી પોતાનો કિંમતી સમય અભ્યાસમાં આપી અને આગળ પ્રગતિ शिक्षकगण, विद्यार्थीगण एवं यहाँ उपस्थित हर एक सम्माननीय दिन। दोस्तों, आज एक खास दिन है। आज हमारे लिए एक खुशी का अवसर है। हमारे सभी के दिलों में आज दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, आसमानों में जुड़े उड़ी 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 जाए, उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग। દમણમાં કળૈયા પંચાયત ખાતે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો. સાથે જ સરપંચ દ્વારા લાઇબ્રેરી અને નવી ગટર લાઇનનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. 26મી જાન્યુઆરી 70મા પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે દમણમાં કળૈયા પંચાયત ખાતે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં આઝાદી અપાવનાર વીર શહીદોને યાદ કરવામાં આવ્યા હતા અને રાષ્ટ્રધ્વજને માન સાથે સલામી આપવામાં આવી હતી. તેમજ આ અવસર પર કળૈયામાં બનાવવામાં આવનાર લાઇબ્રેરી તેમજ નવી ગટર લાઇનનું કળૈયા સરપંચ શંકરભાઈ પટેલ દ્વારા ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આ અવસરે કળૈયા સરપંચ શંકરભાઈ પટેલ, ઉપસરપંચ ભરતભાઈ પટેલ, કળૈયા પંચાયતના સભ્યો, ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દાદરા નગર હવેલીમાં વિવિધ સ્થળો પર 70મા ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. દાદરા નગર હવેલીમાં વિવિધ સ્થળો પર 70મા ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જિલ્લા પંચાયત કચેરી, કલેક્ટર કચેરી, નગરપાલિકા કચેરી, સાંસદ કાર્યાલય તેમજ સરકારી અને પ્રાઇવેટ શાળાઓમાં ધ્વજવંદન કરી સાથે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ કરાયા હતા. લાયન્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમ શાળામાં વિશ્વેશદેવીના હસ્તે ધ્વજવંદન કરાયું હતું. ત્યારબાદ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ કરાયા હતા. બાદમાં શાળાના ચેરમેન ફતેહસિંહ ચૌહાણના હસ્તે
ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરનાર વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત ઇનામ આપવામાં આવ્યા હતા. સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલના હસ્તે ધ્વજવંદન કરાયું હતું. ત્યારબાદ માર્ચ પાસ્ટ બાદ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને બાલભવનના બાળકો દ્વારા વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ કર્યા હતા. ત્યારબાદ સર્વશ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનાર અધિકારી અને કર્મચારીઓને મેડલ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ અવસરે સાંસદ નટુભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ રમણભાઈ કાકવા, પાલિકા પ્રમુખ રાકેશસિંહ ચૌહાણ, કલેક્ટર કનન ગોપીનાથન, પ્રશાસકના સલાહકાર SS યાદવ, DIG BK સિંઘ સહિત અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, શાળાના શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ સહિત પ્રદેશના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. अग्निशमन दल के जवान प्लेटून कमांडर CM हालदे, सभी को गर्व है. बच्चे का हम अभिवादन करें जो पूरे और सबसे महत्वपूर्ण कम खर्चे में ग्रामीण है कि संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में वह सबकी नैतिक जिम्मेवारी है. वीवीपैट उसे देखकर यह सुनिश्चित कर गया है कि शुरुआत नगर के घर घर कनेक्शन दे. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली मुक्ति संग्राम के मुख्य योगदाता स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान किया. વલસાડના રામદેવ ધાબા નજીક કન્ટેનર અને આઈસર ટેમ્પા વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ બની નથી. કન્ટેનર ચાલકને સામાન્ય ઈજા પહોંચતા સારવાર અર્થે ખસેડાયો. વલસાડમાં આવેલ રામદેવ ધાબા નજીક કન્ટેનર અને આઈસર ટેમ્પો વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. કન્ટેનર નંબર MH43BG2258ના ચાલકે સ્ટીરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા કન્ટેનર ડિવાઈડર ચડી બીજા લેન પર આવી ગઈ હતી, જે લેન પર સામેથી આવતા આઈસર ટેમ્પો સાથે અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં કન્ટેનર ચાલકને ઈજા પહોંચતા સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. આ અકસ્માતમાં કન્ટેનરને ઘણું નુકસાન થયું હતું. વાપીના કોચરવા ગામમાં 75 વર્ષથી વધુ વયના વડીલોનું સન્માન સમારંભ અને ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. વાપી નજીકના કોચરવા ગામમાં 26મી જાન્યુઆરીના રોજ 75 વર્ષથી વધુ વયના વડીલોનું સન્માન સમારંભ અને આદિને ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગામના વડીલોના આશીર્વાદથી ગામમાં એકતા, ભાઈચારો બની રહે અને ગ્રામજનોમાં પ્રેમની લાગણી અને આત્મીયતા બની રહે. ગામની એકતામાં સૌની ભલાઈ હોય છે. તે મુજબ વાપી નજીકના કોચરવા ગામમાં પ્રથમ વખત મોટી ઉંમરના વડીલોનું સન્માન કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોચરવા ગામના પ્રકાશ ફળિયામાં 26 જાન્યુઆરી 2019ને શનિવારના રોજ 75 વર્ષથી વધુ વયના વડીલોનો સન્માન સમારંભનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કોચરવા ગામમાંથી મોટી સંખ્યામાં 72 જેટલા વડીલો આદિને ભેગા થયા હતા. કોચરવા ગામના સરપંચ ભાવિકાબેન પટેલ, કોળી સમાજના પ્રમુખ હરીશભાઈ પટેલ સહિત આમંત્રિત મહેમાનો અને મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનોની ઉપસ્થિતિમાં વડીલોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય બાદ ગામની બાળાઓએ પ્રાર્થના અને સ્વાગત ગીત નૃત્ય રજૂ કર્યું હતું. ત્યારબાદ જયેશભાઈ દ્વારા ઉપસ્થિત મહેમાનોનો પરિચય આપ્યા બાદ કાર્યક્રમને આગળ ધપાવ્યો હતો. વડીલોના આશીર્વાદથી
ગામની પ્રગતિ થઈ છે અને તેઓના આશીર્વાદથી ગામમાં એકતા જળવાઈ રહે અને સૌ એક થઈ ગામની પ્રગતિમાં સહકાર આપે તેની તરફ ભાર મૂક્યો હતો. આજના આ સન્માન સમારંભમાં ગામના 75 વર્ષથી વધુ વયના 72 વડીલો હાજર રહ્યા હતા. દરેક વડીલોને સન્માનપૂર્વક ઉપસ્થિત મહેમાનોના હસ્તે બુકે આપી શાલ ઓઢાડી સન્માનિત કર્યા હતા અને તેઓના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. કોચરવા ગામમાં આ પ્રથમ વખત સન્માન સમારંભ કાર્યક્રમ યોજવાને લઈ વડીલો અને પરિવારજનો ગદગદિત થઈ ગયા હતા. ઉપસ્થિત વડીલોએ પ્રાસંગિક પ્રવચનો કર્યા હતા. ગામમાં એકતા અને ભાઈચારો બની રહે તેવા આશીર્વાદ વડીલોએ આપ્યા હતા. રમણભાઈ પટેલ, મહેશભાઈ પટેલ શુભેચ્છકો રહ્યા હતા. આજના દિવસે દરેક વડીલોનું સન્માન કર્યા બાદ ગ્રામજનો તરફથી પ્રથમ જમાડવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ ગ્રામજનોએ ભોજન લીધું હતું. આભાર વિધિ કોળી સમાજના મંત્રી ધીરુભાઈ પટેલ અને સંચાલન જયેશભાઈ તથા રાજુભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ દિને કોચરવા કપ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યુવાનો વચ્ચે એકતા, આત્મીયતા, લાગણી બની રહે. આયોજક રાજેશ પટેલ, જયેશ પટેલ, કલ્પેશ પટેલ, ખંડુ પટેલ, ધનસુખ પટેલ, કપિલ પટેલ, જયેશ પટેલ, હિતેશ પટેલ દ્વારા ક્રિકેટ મેચ રમાડવામાં આવી હતી. ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં 12 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં 8 ઓવરની મેચ રમાડવામાં આવી હતી. દરેક વિજેતા ટીમોને ટ્રોફી આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ક્રિકેટ મેચ જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહી ક્રિકેટરોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. આજે અમારા ગામમાં આજે 26મી જાન્યુઆરીના દિવસે એક ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને સાથે આજે અમારા ગામના વડીલો જેવા કે 75 વર્ષથી વધુ વયના વડીલોનો સન્માન સમારંભ રાખવામાં આવ્યો છે. તેમના માટે ભોજનની વ્યવસ્થા અને આવવા જવા માટેની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આજનો આ કાર્યક્રમ વડીલોના આશીર્વાદ મળી રહે અને અમારા ગામમાં પ્રગતિ થાય, અમારા ગામમાં વિકાસના કાર્યક્રમ થાય તે માટે તેમના વડીલોના આશીર્વાદ અને માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે યોજવામાં આવ્યો છે. તો આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં આયોજકોનો બહુ મોટો ફાળો છે. તેમાં અમને સાથ સહકાર આપનાર આયોજકો અને ગામના સૌ યુવાનોનો હું આભાર માનું છું. દમણના ભીમપોર ખાતે આવેલી RH પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં આગ લાગી હતી. આગ કયા કારણસર લાગી તે જાણી શકાયું નથી. ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવાયો હતો. દમણના ભીમપોર ખાતે આવેલી RH પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં તારીખ 25/19ના રોજ સાંજે અચાનક આગ લાગી હતી. આ કંપનીમાં કેબલ બનાવવામાં આવે છે. આગે જોતજોતામાં ભીષણ રૂપ ધારણ કર્યું હતું, જેમાં માલ સામાન બળીને ખાખ થયો હતો. ફાયર વિભાગને આગની જાણ કરવામાં આવતા વાપી અને દમણની ફાયર વિભાગની ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને ભારે જહેમત બાદ આગ ઉપર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો હતો. આગ કયા કારણસર લાગી તે જાણી શકાયું નથી. આ કંપનીમાં કોઈપણ પ્રકારના સેફટીના સાધનો નથી, કોઈપણ પ્રકારની સુવિધા નથી. જ્યારે કંપની સંચાલકોને આગ વિશે પૂછવામાં આવતા જવાબ આપવામાં આવ્યો નથી. સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. દમણ કોલેજ મેદાન પર 70માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરાઈ. કલેક્ટરના હસ્તે કરવામાં આવ્યું ધ્વજવંદન. નાના પોંડામાં જિલ્લા કક્ષાના પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે ઈશ્વરભાઈ પરમારના હસ્તે કરાયું ધ્વજારોહણ. વાપીના બંને પોલીસ મથકો, શાળાઓ અને કોલેજોમાં 70માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. વલસાડ હાઈવે પર રામદેવ ધાબા નજીક કન્ટેનર અને આઈસર ટેમ્પો વચ્ચે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં એક ઘાયલ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. નવા સમાચાર માટે જોતા રહો જેટ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.